السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں، گستاخ رسول میرے سلام کا جواب نہ دیں۔ سامعین حضرات، یہ دیوبندی مفتی ہے، مفتی مکرم، جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہے۔ میں نے اس کے اکابر رشید احمد گنگوہی کی فتاوی رشیدیہ کے ایک فتوے پر بات کی، جو اس نے فتویٰ دیا ہے۔ اس میں کسی نے پوچھا اس سے کہ تقویت الایمان کو پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے۔ تو اب ان دیوبندیوں کی کتاب ہوئی عین اسلام، کتاب ہوئی تقویت الایمان، یعنی قرآن سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ ان کے تقویت الایمان ہے تو ان کا اسلام ہے، اور تقویت الایمان نہیں ہے تو ان کا اسلام نہیں ہے۔ اب میں ان دیوبندیوں کو متنبہ کرتا ہوں جو مجھے کمنٹس میں گالیاں بکتے ہیں کہ اپنے ان اکابروں کی اس گندگول کو کہاں تک چھپاؤ گے آپ، اور کہاں تک ہم لوگوں کو تو آپ گالیاں بکو گے۔ جب ہم حق لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، حق وعدہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے، تو آپ لوگوں کی مرچی کیوں لگتی ہے؟ آپ حق اور باطل سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کے اندر کچھ غیرت ایمانی باقی ہے دیوبندیوں جو مجھے کمنٹس کر کے گالی بکتے ہو، تو یہ تعصب کا چشمہ اتارو اور حق اور باطل کو سمجھو اور پہچانو۔ جب تمہاری تقویت الایمان تمہارے لیے عین اسلام ہو گئی تو قرآن سے تو تمہارا کوئی واسطہ رہا ہی نہیں۔ اب تقویت الایمان ہے تو تمہارا اسلام ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دیوبندیوں تم سے کہ کتنے تم میں دیوبندی ایسے ہیں جو تقویت الایمان کا نام تک نہیں جانتے؟ تو جو نام نہیں جانتے اور جو رکھتے بھی نہیں ہیں اور جو پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ اسلام سے تمہاری نظر میں تمہارے اصول سے اور تمہارے گندگوہی کے اصول سے اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا سامعین حضرات، میری اس ریکارڈنگ کو آپ پوری سماعت فرمائیں اور میری اس ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر نئے آئے ہوں تو میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو سبسکرائب کریں۔ ہلو، ہاں جی جی مفتی مکرم دیوبندی صاحب بول رہے ہیں؟ بولیے۔ محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں میں، تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے۔ جی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، فتاوی رشیدیہ۔ اس کی ایک عبارت ہے یہ کہ اس میں کسی صفحہ نمبر 78 پر کسی نے اس میں سوال کیا ان سے، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے، کہ یہ جو مولانا الیاس، انہوں نے مولانا اسماعیل شہید صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، اس کا پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا کیسا ہے؟ تو یہ اس میں جواب دے رہے ہیں کہ اس کا رکھنا، اسے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے۔ تو یہ کتاب عین اسلام ہے؟ یہ مفتی صاحب اسلام کے خلاف اب اسلام کے خلاف ہے کیا وہ؟ نہیں، عین اسلام ہو گئی نا یہ، تو قرآن کے تو سے زیادہ اہمیت ہو گئی پھر اس کی۔ اب جو آدمی تمہارے دیوبندی کچھ ایسے بھی جو اسے تقویت الایمان کا نام بھی نہیں جانتے، تو کیا وہ عین اسلام سے خارج ہیں؟ ذہن کو کشادہ کیا کرتے ہیں، سمجھ میں کر دو ذرا، کرو کشادہ کرو ذہن کو اتنا جی کریے کیا کرتے جی، کریے تو ذرا کیجیے، تو آپ کیجیے۔ آئین اسلام کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ قرآن مجید سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی وہ کتاب۔ نہیں، عین اسلام کا مقصد کیا ہے پھر؟ وہ اس لیے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ آئین اسلام بات کو سمجھا کرتے ہیں، عبارتوں کو، کتاب کی عبارتوں کو سمجھا کرتے ہیں۔ سب سمجھاؤ تو، ارے آپ سمجھائیے نا۔ ہاں، تو عین اسلام کی جو مراد ہے وہاں وہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ سب بالکل اچھے ہیں، عمدہ ہیں، بہتر ہیں، اور اسلام کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ جس پر کوئی اعتراض ہو۔ تو آپ کا عمل ہے اس پہ؟ تقویت الایمان پہ آپ عمل کرتے ہیں کیا؟ ہر بات پر تھوڑی آدمی ساری زندگی عمل کرتا ہے۔ تو یہ عین اسلام کیسے ہو گئی پھر یہ؟ اب جیسے قرآن اسلام ہے، قرآن اسلام کی کتاب ہے، تو اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب یہ عین اسلام ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرو گے آپ؟ سب پہ قرآن پہ سب پہ عمل کرنا پڑے گا، پورے قرآن کو پڑھے گا آدمی۔ بات قرآن کریم کی کیوں لے کے آ رہے ہو تم؟ اس میں نہیں، عین اسلام ہو گئی نا پھر۔ ارے حضرت یہ تو بتائیے مجھے مفتی صاحب کہ جب یہ عین اسلام ہے تو قرآن کی اہمیت کہاں رہ گئی پھر اس کے سامنے؟ عین اسلام تو یہ ہو گئی نا۔ اب قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنیے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے آپ 2 منٹ بولیں گے، 2 منٹ میں بولوں گا، میری 2 منٹ بات سن لیجیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جب یہ عین اسلام کتاب ہو گئی تقویت الایمان، تو اس کا ایک حرف پڑھنے والے کو تو 20 نیکیاں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ عین اسلام ہے۔ عین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، اب بولیے آپ۔ یا تو عین ہوتی ہے یا اس کا غیر ہوتا ہے۔ سنو میری بات جی، یا تو کسی چیز کا عین ہوتا ہے یا کسی چیز کا غیر ہوتا ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی آگے اب سمجھائیے آپ۔ بتاؤ، کیا وہ غیر اسلام ہے؟
नहीं, ये आईने इस्लाम है, तो मैं दूसरी तरफ आपसे कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि आप हर बात पर क्यों अमल होगा हमारा? मेरे कहने का मतलब ये है, क्या वो गैर इस्लाम है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो आगे बात होगी, तो अभी गुफ्तगू जब हमारी आपकी होगी तो मैं बताऊंगा गैर इस्लाम है इस्लाम है। मुझे ये बताइए, तो आप तक़वियतुल ईमान पे आप अमल करते हैं इस पर? अरे मुफ्ती साहब, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप तक़वियतुल ईमान पर अमल करते हैं? कुरान के एक लफ्ज को झुटलाने वाला, जबर जेर को झुटलाने वाला ईमान से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से काफिर है। तो क्या इसकी, जब ये आईने इस्लाम किताब है, तो तुम इसकी इबारतों को झुटलाओगे? बोलिए, क्या मतलब झुटलाओगे? ये क्या बात हुई? कुरान करीम का क्या मतलब है? कुरान करीम के जितने भी फजाइल हैं वो नुसूस में आए हैं, साफ साफ नस वारिद हुआ है कुरान करीम के फजाइल के बारे में, साफ साफ अहादीस वारिद हुई हैं और कुरान करीम की आयात वारिद हुई हैं। कुरान करीम का मुकाबला, कुरान करीम के एक हरफ एक जबर जेर का मुकाबला कोई किताब नहीं कर सकती है। तुम नहीं कर सकती, ईमान की कर रहे हो। अच्छा, तो फिर इन्होंने ऐसे ऐन इस्लाम क्यों लिखा है? आपने एक आयत तो होता गैर, आपने अभी एक आयत तो होता गैर, एक होता ऐन, तो अभी से ऐन इस्लाम ले रहे हैं ना, ये गैर इस्लाम नहीं लिया इन्होंने। नहीं, आप गैर इस्लाम साबित कर दो ना इसको, गैर इस्लाम। मैं साबित अभी करूंगा, आप पहले ये बताइए कि आप इसे क्या समझते हैं? जब ये आईन इस्लाम मान नहीं है इसे, तो आप क्या मान नहीं है इसे? गंगोही की इबारत बिल्कुल सही है। अच्छा, आईन इस्लाम है ये, तो कुरान के एक जबर जेर को इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज है, तो आप इसे तक़वियतुल ईमान को पूरी को मानते हो? तुम फिर कुरान करीम को बीच में लेकर आ रहे हो। क्यों नहीं लाएंगे? कुरान इस्लाम की किताब है ना, कुरान इस्लाम की किताब है। हर मुसलमान ये जानता है कि हमारी जो इस्लामी किताब है वो कुरान है। अब जब तुमने इसे आईन इस्लाम बता दिया और कौम में तिफरका डाल दिया इसे आईन इस्लाम बता के, तो इसकी हर बात का अमल क्यों नहीं करते फिर तुम? फिर भाग क्यों रहे हो? क्यों मुफ्ती साहब? हेलो, क्या भाग गया क्या मुफ्ती साहब? अरे आलम भाई भाग गया दिखाइए, देखो मुफ्ती मुकर्रम देवबंदी, कहाँ तक भागोगे ये बताओ? क्या मतलब है आपका? मुझे तुम्हारी किस्मत में भागना ही लिखा है। मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? भाग क्यों रहे हो? ये बताओ, जब आईने इस्लाम ये तुम्हारी तक़वियतुल ईमान है, तो इसे मानते हो आप पूरी को? मुझे इस तरह की फालतू बहस करने की मुझे बिल्कुल आदत करोगे तो जब तुम्हें कोई सनद याफ्ता तुम मुफ्ती हो, जब तुम्हें फिजूल का मुफ्ती बना देते हैं, चंदे तुम्हें 2-3 चिल्ले चला कर आए। अरे मुझे बताओ ना, समझाओ मुझे, समझाओ मुझे, ये बताओ, जब कुरान ऐन इस्लाम, इस्लाम की किताब कुरान है, मोमिन मुसलमान कुरान को इस्लाम की किताब मानते हैं, तो जब ये आईने इस्लाम हो गई तो कुरान की अहमियत क्या रह गई फिर? ना मुझे मेरा मिजाज है, ना मुझे इस तरह की बहस करने की आदत है। करोगे भी नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सिर्फ फिजूल बात कर सकते हो और गाली गलौज कर सकते हो, तुम इल्मी बात नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं इतनी। तो मुझे ये बताओ कि जब कुरान ऐन इस्लाम है और जब ये ऐन इस्लाम आ गई, जब किताब, तो कुरान की अहमियत कहाँ रह गई? कुरान का एक हर्फ पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं, तो ये ऐन इस्लाम जब तुम्हारी किताब होगी, तुम्हारे लूची की ये, तो इस पर कितना सवाब मिलेगा मुसलमान को? अब ये बताओ मुझे मुफ्ती मुकर्रम। फिर भाग गएगा? तुम्हारी तकदीर में भागने लिखा है देवबंदी हो, तुम ऐसी भागोगे, बात नहीं करोगे, सुनते रहो ऐसी, मोबाइल लेके बैठे हो ऐसी, सुनोगे ऐसी। अरे जवाब दो मुफ्ती मुकर्रम। हाँ मुफ्ती मुकर्रम, मुफ्ती मुकर्रम जवाब दो। अरे तुम्हारी देवबंदी की नैया डूब रही है आज, तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हो, जवाब दो इसका। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा लूची की कहानी खराब हो जाएगी आज की, अंधे लूची की। न जवाब दो। देखिए सामीन हजरात, ये है मुफ्ती मुकर्रम, जो मैं इससे सवाल कर रहा हूं तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जो इसके रशीद अहमद गंगोही लूसी ने किताब लिखी है, किताब में लिखा है अपनी फतावा रशीदिया में, किसी ने सवाल किया है कि तक़वियतुल ईमान को रखना, इसे पढ़ना, इस पर अमल करना कैसा है, तो उसने कहा है कि इसे पढ़ना, इसे रखना, इस पर अमल करना आईन इस्लाम है। तो जब ये इनकी तक़वियतुल आईन इस्लाम है, तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? अब कुरान के एक हर्फ पढ़ने वाले को 10 नेकियां मिलती है, उलमाए किराम फरमाते हैं। तो जब ये आईन इस्लाम है तक़वियतुल ईमान, तो इसके हर्फ पढ़ने वाले को कितने नेकियां मिलेंगे? देवबंदर मुफ्ती मुकर्रम जवाब दो। क़यामत आ जाएगी लेकिन तुम अपने अकाबिरों की इबारतों के जवाब नहीं दे सकते हो देवबंदियों। तुम्हारे अकाबिरों ने वो गले में हड्डियां फांस रखी है तुम्हारे, कि तुम सिर्फ गाली गलौज कर सकते हो, लफाजियां कर सकते हो, लानतान कर सकते हो, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। मुहज्जब तरीके से तुम बात ही नहीं कर सकते हमसे। अगर तुम में दम है तो बात करो मुफ्ती मुकर्रम। हेलो, हाँ मुफ्ती मुकर्रम देवबंदी साहब, भाग क्यों रहे हैं फोन काट के? आप क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? ऐसी भागोगे? आज तुम्हारी नैया डूब रही है, जो बंदियत की नैया दाव पे लगी हुई है आज। या तो मेरे सवाल का जवाब दो कि जब ये तक़वियतुल ईमान आईन इस्लाम है, तो इसका हर पढ़ने वाले को कितना सवाब मिलेगा? या फिर कहो कि इसे गंगोही लूसी ने जो इसे कहा है कि आईन इस्लाम में ये काफिर था, इसने कुरान की अहमियत क्यों घटाई?
یا تو اسے یہ کہو کہ گنگوہی لوسی نے جو کہا ہے کہ یہ کتاب تقویۃ الایمان عین اسلام ہے تو اس نے قرآن کی اہمیت گھٹائی تو یہ کافر تھا، یا پھر اس کا وضاحت کرو کہ عین اسلام کیسے ہوئی کتاب یہ؟ کافر تو تو بھی ہے اور تیرا باپ بھی ہے کافر. میں یہ تو کہہ رہا ہوں فون کاٹ کے تبھی تو بھاگ رہے ہو. تمہاری دیوبندیت میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ رضا کے غلام کا بات کر لے مہذب طریقے سے. مجھے جواب دو اس کا، مجھے اس کا جواب دو. کافر تو تمہارے چاروں اکابر پہلے ہو چکے ہیں، کفر کا فتویٰ تو ان پہ پہلے لگ چکا ہے. تم بار بار کافر کراتے ہو انہیں، بار بار مشرک بھی کراتے ہو. مجھے اس کا جواب دو کہ تقویۃ الایمان عین اسلام ہے تو اس کے رکھنے والے کو، پڑھنے والے کو، عمل کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ میں کہہ رہا ہوں تیرا باپ بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے. ارے تم کچھ بھی کہتے رہو، یہ تو تمہاری عادت ہے، تم لفاظی کرتے رہو. مجھے اس کا جواب دو کہ تقویۃ الایمان پر تمہارا عمل ہے؟ ارے تمہارا عمل ہے؟ ابے تمہارے اکابر کی کتاب ہے، تم اپنے اکابر کی کتاب پر عمل نہیں کر رہے؟ اپنے اکابر کی کتاب پر بھروسہ نہیں ہے. سامعین حضرات دیکھیے، اسے مفتی مکرم دیوبندی کو، چکارام دیوبندی کو اپنے اکابر کی کتاب پر بھروسہ نہیں ہے. انہیں اپنے اکابروں پر بھی اعتماد نہیں ہے. یعنی اس کے اکابر نے تقویۃ الایمان کو لکھا ہے کہ اسے پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے. تو جب عین اسلام ہے تو تجھے اپنے اکابر پر اعتماد نہیں ہے مفتی مکرم دیوبندی؟ ہلو، بھاگ چکا ہے حضرت. یہ ایسی ہلو ہاں ہلو مفتی مکرم دیوبندی صاحب. جی کون، کیا بات؟ ہاں فون کاٹ کر مت بھاگنا. اگر فون کاٹ کے بھاگو تو تمہاری دیوبند کی نیا ڈوب گئی. اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے دیوبند کی. مجھے اس کا جواب دو. تقویۃ الایمان کا رکھنا، اسے پڑھنا، اس کا عمل کرنا عین اسلام ہے؟ کیا مطلب اگر فون کاٹ، عین اسلام کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر کوئی آدمی کی چیز کو ماننا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یعنی ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن اسلام کی کتاب ہے. اب جب عین اسلام یہ ہو گئے تو قرآن کی اہمیت اس کے سامنے گھٹ گئی، عین یہ ہو گئی. اب قرآن کے پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی تھی. یہ مطلب تم کہاں سے بتلا رہے ہو؟ تم بتاؤ کیا مطلب ہوتا پھر عین کا؟ عین کا کیا مطلب ہوتا؟ آپ نے اس دن خود بتایا تھا کہ عین کا مطلب ہوتا عین. عین کا مطلب کیا ہوتا پھر؟ عین اسلام کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور بتائیے آپ سمجھاؤ تو کچھ. آپ فون کاٹ کے بھاگتے ہو. جی میں یہ کہہ رہا بولیے. ہوں جی جو تم نے مطلب بتایا ہے عین کا، یہ کہاں سے بتایا ہے؟ آپ بتاؤ پھر کیا مطلب ہے اس کا عین اسلام کا؟ ارے میں کیسے بتا دوں؟ میں تم پوچھ رہا ہوں تم سے، تم نے بتا بھی دیا. وضاحت تو تم بتاؤ گے نا. یہ مطلب کہاں سے بتلا رہے ہو؟ مطلب یہ میں اردو کی لغت سے بتا رہا ہوں کہ عین کا مطلب ہوتے ہیں کہ مکمل وہی چیز جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز مکمل ہے. تو اسلام کے بارے میں جب عین اسلام اسے کہا جائے تو یہ مکمل ہو گئی، یعنی اسلام کی عین کتاب ہو گئی. قرآن کی اہمیت اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اب عین کا مطلب مکمل ہونا. ہاں، عین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ عین ہے، یہ مکمل ہے، یہ مکمل ہے، ضروری ہے. ضروری، یہ ضروری ہے. ضروری. ہاں، عین کا مطلب ضروری. کیا مطلب ہے پھر؟ آپ بتاؤ نا. آپ بھاگتے کیوں فون کاٹ کے؟ فون کاٹ کے کیوں بھاگتے ہو پھر؟ ارے فون کاٹ کے کہاں بھاگ رہا ہوں؟ تو بولو. مجھے بتا، عین کا مطلب جو تم نے بتایا ہے ضروری. تم بتاؤ نا. چلو مجھے معلوم نہیں ہے، چلو مجھے معلوم نہیں ہے، آپ بتاؤ. اگر معلوم نہیں تو پھر بتلا کیوں رہے ہو؟ تو تم بتاؤ پھر. ارے بتلا کیوں رہے ہو اگر تم نے معلوم؟ ارے تو آپ بتاؤ نا. ارے جھگڑا کرو گے یا گالی بکو گے؟ تم گالی بکو گے اور کچھ نہیں کرو گے. بتاؤ پھر کیا مطلب ہے عین کا؟ عین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ گالی تم لوگ بکتے ہو. میرے پاس سب ریکارڈنگ ہے. میں آپ کی ریکارڈنگ 1-2 دن میں ڈالوں گا چینل پہ. آپ فکر مت کرو، سب ڈال دوں گا کہ گالی کس نے بکی ہے. تم مجھے بتاؤ عین اسلام کا مطلب کیا ہے پھر؟ یہ کتاب عین اسلام ہے. جو تم نے عین کا مطلب ضروری بتایا، کس لغت سے بتایا ہے؟ ارے مجھے معلوم نہیں. چلو یہاں رکھ لو. تم بتاؤ نا اب. اور ابھی بتایا ہے کہ عین کا مطلب ضروری. ارے چلو میں نے غلط بتا دیا. آپ ہی کہہ رہے ہو غلط ہے یہ. آپ غلط مانو نہیں ماننے آپ تو آپ صحیح. آپ بتاؤ نا کیا مطلب اس کا. بتاؤ آپ کیوں نہیں بتا رہے پھر؟ ارے آپ کیوں نہیں بتاتے پھر جب یہ غلط ہے تو؟ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے صحیح بتایا غلط بتایا؟ میں نے صحیح بتایا اپنے حساب سے. غلط صحیح بتایا؟ ہاں ہاں. اگر صحیح بتایا تو کہاں سے بتایا، کس لغت سے بتایا ہے کہ عین کا مطلب ضروری؟ اور کیا مطلب ہوتا ہے عین کا پھر؟ آپ بتاؤ. ارے میں یہ پوچھ رہا ہوں جو آپ نے وضاحت کی ہے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ اگر میں نے غلط بتایا، آپ یہ کہتے ہو کہ میں غلط بتا رہا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ انہوں نے جو کہا ہے مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے. تو عین اسلام کا یہاں مطلب کیا ہے پھر؟ اور کیا چیز اگر یہ ضروری نہیں ہے تو؟ مستحکم، مکمل، ضروری، یہ ہے عین. اب آپ بتاؤ کیا ہے اس کا مطلب؟ مستحکم، مکمل، ضروری، یہ عین اسلام جب اسے بتانا تو یعنی اس کا مطلب یہ مستحکم ہے، یہی ضروری ہے.
तो ये किस किताब से बतला रहे हो तुम, किस लुग़त? अरे मैं गलत बता रहा हूँ ना, आप ये कह रहे हो, आप मेरी बात नहीं मान रहे कि गलत है ये। चलो मैं कहता हूँ मुझे मालूम नहीं है, तो आप बताओ ना मुफ्ती साहब। अरे देखो मेरी बात सुनो जी। जब मुखालिफ होता है और वो किसी चीज की वजाहत तलब करता है तो हाँ। वजाहत के साथ साथ दलील देनी भी जरूरी होती है। हाँ तो अब सुनो, ऐसा होता है ना, अब ऐसा होता है जब मैं दलील सही नहीं दे पा रहा हूँ और आप ये कह रहे हो कि दलील मेरी दुरुस्त नहीं है, तो अब आप इसकी आप दलील दीजिए ना। दे पा रहे हो तो फिर खून क्यों किया है? फोन तुम्हें यूं किया है कि ये तुम्हारे जो मौलवी ने लिखा है कि इसका रखना, इसे पढ़ना, इस पे अमल करना आयन इस्लाम है, तो आयन इस्लाम का मकसद क्या लिया इन्होंने? फिर आप बताओ ना इसकी। आयन इस्लाम का मकसद आपने क्या समझा है? जो मैंने आपको बताया कि जरूरी और मुकम्मल। हाँ, मुकम्मल मुस्तहकम, ये इन्होंने मान लिया कि ये इस्लाम की मुकम्मल किताब जो है, इस्लाम की मुकम्मल जो किताब है वो यही है तक़वियतुल ईमान। यानी ऐन इस्लाम जो है तक़वियतुल ईमान, यानी मुकम्मल ये है, मुस्तहकम ये है, जरूरी है, इस पे अमल करना जरूरी है, मुस्तहकम है ये। आयन का मतलब मुकम्मल और जरूरी किस हदीस में या किस लुगत में लिखा है? मुझे ये तुम राह फराज इख्तियार करने वाले बात कर रहे हो, राह फराज इख्तियार करोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं जवाब। जब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं है तो आप बताओ ना क्या क्या मतलब इनका यहाँ फिर भी बयान करने का क्या है इस्लाम है? मेरे ख्याल में आपको बहस का और मुनाजरे के उसूल का नहीं मालूम, का इल्म नहीं है, तुम्हें लगता है उसूल तुम सिखाओगे मुझे, फोन काट काट के भाग रहे हो, गाली बक बक के, मुझे जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसका। हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है तुम्हारी गाली, मैं रिकॉर्डिंग कर लिया है, करना मुझे, लेकिन सुनाऊंगा, यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा। थोड़ी सी तुम्हारी बात कम हुई थी, अब ये बात हो गई तुमसे अब मेरी। अब ये तुम्हारा मबलग इल्म तुम्हारी देवबंदियत देख लेगी कि मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें उसे तुम इनकार कर रहे हो। जब तुम मेरा बताने का इनकार कर रहे हो तो इसका वजाहत आप करो ना, फिर क्या मतलब है इसका? अरे बोलते चले जा रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि मुनाजरे का उसूल एक ये भी है कि अगर मुखालिफ किसी वजाहत को तलब करता है तो फिर उसकी अगर दलील तलब करता है तो वजाहत के साथ साथ दलील भी देनी जरूरी होती है। तो इसलिए जब आपने वजाहत कर दी है कि आयन का मतलब मुकम्मल और जरूरी, तो ये किस लुगत में किस हदीस में लिखा है आप मुझे वो हवाला दे दें और फिर उसके बाद जो है मैं आपकी बात मान लूंगा कि ठीक है भाई आपका एतराज सही है। तो ये मैंने गलत मैंने ये गलत बताया है? मैंने गलत बताया है? मैंने कब कहा कि गलत बताया है? तो फिर क्यों एतराज कर रहे हो? तो फिर इसका जवाब दो मुझे। तो फिर क्यों एतराज कर रहे हो? जवाब दो इसका फिर मुझे, इसका मुझे जवाब दो ना, इसका मुझे जवाब दो। ये तो आम भाषा है कि अगर किसी चीज को आदमी ने ये कह दिया कि ये आयन है, ये तो आम भाषा है, हर एक आदमी जानता है इसे। तो आयन उस चीज को कह दिया उसने। मैंने आपसे ये कह दिया कि मोबाइल आयन है, ये आपके लिए आयन है, तो इसका मतलब ये कि मुकम्मल हो गया, आपके लिए जरूरी है। ये तो हर आदमी जानता है, इसमें क्या वजाहत की जरूरत है? अब वजाहत तो आपको करनी है। ये तो वजाहत तो इसमें आपको करनी पड़ेगी कि आपके मौलवी रशीद अहमद गंगोही क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये? लेकिन अगर अरे जो आप वजाहत कर रहे हैं उसकी तो दलील देनी पड़ेगी ना। अच्छा, इस्लाम की किताब कौन सी है आप मुझे बताइए, आप ये बताएं इस्लाम की किताब कौन सी है? इस्लामी किताब कौन सी है ये बताइए आप। क्या इस्लाम की किताब कौन सी है? हाँ, इस्लाम की किताब तो बहुत सारी हैं। कौन सी है? बहुत सारी हैं इस्लाम की किताब तो। एक का नाम बताओ भाई। इस्लाम की किताब तो कुरान करीम भी है, उसकी तफासीर लिखी हुई है। हाँ, अब कुरान करीम जब सुनो अब मेरी बात सुनो मुफ्ती साहब बात सुनिए। जब कुरान इस्लामी किताब है तो हर एक आदमी मुसलमान जो अपने आप को कहलाते हैं वो ये जानते हैं कि इस्लामी किताब जो है वो कुरान है, मानोगे? जब इस्लाम, अरे सुन लो बात, सुनो, भागो मत यार, मत भागो। जब इस्लामी किताब कुरान है तो अब जब कुरान के सामने इन्होंने इसे तक़वियतुल ईमान को कहा कि ये आयन इस्लाम है, तो अब कुरान इस्लाम नहीं रहा ना, आयन इस्लाम तो ये हो गई ना, यानी ये जरूरी हो गई। अरे मेरी बात, तुम्हारी जबानी अभी तुम्हारी जबानी तुमने इकरार किया कि कुरान इस्लामी किताब है। सुनने का नहीं, बात बोलो, बात नहीं सुनेगा। मैं कह रहा हूँ आपने देखो बात जो है ना तुम्हारे पास, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें सिखाया क्या जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सलीके के साथ में वैसे बात करो। बदतमीजी बदकलामी जो है ये तुम मुफ्ती कहलाते हो, तुम काय के मुफ्ती हो जो बदतमीजी करते हो? ये तुम्हारी जबान से अच्छी लगती है बदकलामी है क्या? अभी तुम कह रहे हो सुनेगा नहीं। बदतमीजी कर दी मैंने। अभी आपने ये कहा मुझसे कि सुनेगा नहीं, तो क्या तुम्हें यही सिखाया जाता है? जैसे मैं बात करूँ वैसे बात करो। जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो काशी रहो, जब जवाब देने से काशी रहो तो भागो, फोन काट के भागो तुम, और तुम्हारे पास कोई इलाज है नहीं। मैं बिल्कुल फोन नहीं काटूंगा, चाहे 11। अरे जब तुमने ये कहा, अभी मुझसे ये कह रहे हो तुमने कि इस्लामी किताब कुरान है, जब इस्लामी किताब कुरान है तो ऐन इस्लाम जब इसे कहा जाता तो कौन सी किताब हुई आयल इस्लाम? जाहिल बन रहे हो और घुमा रहे हो बात को।
देखो बदतमीजी पे आ गई हो बहुत ज्यादा। बदतमीजी क्या कर रहा हूँ मैं? तुम खुद अपनी जबान से कह रहे हो कि इस्लामी किताब कुरान है, और फिर मुझे मतलब तुम दुनिया भर की बातें निकाल रहे हो उसमें। अब मुझे जब आयन ये हो गई तो कुरान की अहमियत कहाँ रही? अब आप मुझे बताओ कि आपने इस्लामी किताब किसको कहा? तुमने किसे कहा अभी? अरे आपने किसको कहा है इस्लामी किताब? आपने किसको कहा अभी? आपने कहा नहीं इस्लामी किताब कुरान है, और कुरान से बहुत सी हदीसें भी हैं और बहुत सी तफसीरें भी हैं, सब इस्लामी हैं। पहले आपने कुरान का नाम लिया, तो जब कुरान इस्लामी किताब है तो अब ये जो तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोही कह रहे हैं कि इसे पढ़ना, इसे रखना, इस पे अमल करना ऐन इस्लाम है। अब उस दिन से मैं पूछ रहा था आपसे कि आप कितना अमल करते हो इस पे, तो आप कह रहे थे सब पे अमल करना जरूरी थोड़ी है। आज ये राह फरार इख्तियार करने का रास्ता ढूंढ लिया तुमने। मैं कहता हूं कि ऐन का मतलब है जरूरी, मुस्तहकम। जरूरी और मुस्तहकम, ये मतलब आप ये जरूरी, हाँ। कुरान जो है तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता इसके सामने। ये अहमियत है तुम्हारी, इस किताब की अहमियत है तुम्हारे सामने, यानी तुम्हारी कुरान से बढ़कर ही किताब हो गई। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं। जो ऐन इस्लाम तुम्हारे मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा है, तो तुम्हारी इस्लामी किताब कुरान नहीं है, बल्कि ये तक़वियतुल ईमान है। तुम्हारी इस्लामी किताब जो है वो तक़वियतुल ईमान है। तुम्हारी इस्लामी किताब ऐन इस्लाम तुम्हारी तक़वियतुल ईमान है। आगे बदतमीजी पे देखिए सामईन हज़रात, ये देवबंदी मुफ्ती मुकर्रम है जो तुकाराम कहलाए जाते हैं। ये देखो बदतमीजी करने लगे। चलो बोलो बदतमीज साहब, फोन काट के भागोगे बदतमीज साहब? भागोगे फोन काट के, मुझे लग रहा है। बोलो, मुफ्ती मुकर्रम भाग गए क्या? मुफ्ती मुकर्रम, ये तुकाराम देवबंदी, तुम्हारी नानी मर जाएगी, जवाब नहीं दे पाओगे, राय फरार इख्तियार करोगे ऐसी, फोन काट काट के भागोगे ऐसी। देखो रमजान भाई भाग गया ये? लगाओ इसे, फिर लो लगाओ दोबारा। अरे मुफ्ती मुकर्रम साहब भाग क्यों जाते हो फोन काट काट के? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका जवाब दो मुझे। मैंने बताया तुम्हें इसका माने होते हैं, इस्तिलाही माने होते हैं लाजमी जरूरी। अब आप बताओ ना इसके माने क्या होते हैं? क्या होते हैं इस्तिलाही माना? लाजमी जरूरी, और इसके लुग़वी माने हैं असल जरूरी। हाँ तुम्हारे लिए लाजमी जरूरी तुम्हारी तक़वियतुल ईमान है, तुम्हारे लिए कुरान नहीं है। ये लाजमी और जरूरी तुम्हारी इस्तिलाही माने होते हैं, और इसके लुग़वी माने हैं असल। यानी असल जो है तुम्हारे लिए वो तक़वियतुल ईमान है, कुरान तुम्हारा असल नहीं है। अब मुझे इसकी वजाहत करके आप बताओ कि इसका माने क्या है। आप बताओ ना क्या है इसके माने। आप भाग क्यों रहे हो? फोन काट काट क्यों भाग जाते हो और फिर गाली बकने लगते हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे बड़े गालीबाज आदमी यार तुम भी ये पढ़ते हो मदरसे में? लाजमी और जरूरी किस लुगत में लिखा है इसका मतलब? खैर अपने अकाबिरों की बातें छोड़ोगे नहीं, तुम जो अकाबिरों ने तुम्हारे सिखाया है वो जरूर याद रहेंगी तुम्हें। मैं ये कह रहा हूँ कि लाजमी और जरूरी किस लुगत में लिखा है? अरे आप बताओ ना क्या मकसद है फिर इसका? तुम्हारे लूची ने जो लिखा है ये कि इसका रखना, इसे पढ़ना ऐन इस्लाम है, तो ऐन इस्लाम का मकसद क्या है आप बताओ। अरे आप क्यों नहीं कर रहे इसका दिफा? क्या मतलब है? असल एतराज आप कंप्लीट करो। असल ऐन का मतलब है असल, यानी इस्लाम की असल किताब ये है तुम्हारी, कुरान नहीं है तुम्हारी किताब, असल किताब ये है। ये तक़वियतुल ईमान है तो तुम्हारा इस्लाम है। मतलब कहाँ से निकाल रहे हो कि कुरान नहीं है और ये किताब है? हाँ इसे ऐन कहा ना, इसे ऐन इस्लाम, यानी तुम्हारे लिए कुरान हो ना हो लेकिन तुम्हारे लिए तक़वियतुल ईमान हो। तक़वियतुल ईमान है तो तुम्हारा इस्लाम है, और तक़वियतुल ईमान नहीं है तो तुम्हारा इस्लाम नहीं है। आए नहीं इस्लाम का ये मतलब अब कहाँ से बतला? असल लुग़वी माने असल है, किसी भी लुग़त में देखो आप। क्या है असल है, यानी इस्लाम असल तुम्हारा ये है, तक़वियतुल ईमान हमारा तक़वियतुल ईमान असल है। हाँ तुम्हारे मौलवी ने कहा ना कि आईने इस्लाम है। असल तो बहुत कुछ है, कुरान भी है, हदीस भी है, हदीस की शुरुआत भी असल है। ये अब आने से अपनी जगह पे, जब कुरान इस्लाम की किताब है, हदीस है इस्लाम की किताब है, अब तो तुम्हारे मौलवी ने आईने इस्लाम लिख दिया, यानी असल ये है, तो अब तुम्हारी किताब यही तो हो गई ना आईने इस्लाम। तुम्हारे लिए कुरान कहाँ रहा है? इसमें गलत क्या है? आयन इस्लाम है तो ठीक। अच्छा उन्होंने चलो गलत नहीं है, तो आयन इस्लाम का मतलब क्या है फिर आप बताओ ना इसके। मुझे मतलब समझा दो, बात क्यों रहे हो फोन काट के? ये समझा दो मुझे आप। हाँ तो बताओ इसका मतलब क्या है आयन इस्लाम का? सही लिखा है, सही लिखा है। तो इसका मतलब तो बताओ क्या है, बात तो क्यों हो फोन काट के? इस्लाम का आयन है होने का मतलब यहाँ ये है कि इस्लाम का गैर नहीं है, यानी इसमें बातें इस्लाम के अलावा की नहीं है, इस्लाम की बातें हैं, ये मतलब है इसका। अच्छा माशाल्लाह। देखिए सामईन हज़रात, ये मुफ्ती मुकर्रम हैं जो देवबंद के फारिग हैं, ये बता रहे हैं जो इन्होंने वजाहत की, ये इसकी वजाहत है तक़वियतुल ईमान की। अब मुझे ये और बता दें
کہ قرآن کے پڑھنے والے کو ہر حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گنا اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. تو تقویت الایمان کو پڑھنے والے کو کتنے ملیں گے؟ ارے اسلام کی عین ہو گئی نا یہ، اسلام کی. ابھی آپ نے کہا کہ قرآن ہے اسلام کی کتاب ہے. ارے مفتی صاحب پھر گالی بکنے لگو گے تم، پھر گالی بکنے لگو گے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ اسلام کی کتاب تو قرآن بھی ہے، تو جب قرآن اسلام کی کتاب ہے تو اس کے پڑھنے والے کو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک لفظ پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گنا اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے تقویت الایمان کا آپ کا پورا ایمان ہے، اس پہ پورا عمل کرتے ہو تو کتنا ثواب پاتے ہو اسے پڑھ کے؟ اور کتنے دیوبندی ایسے ہیں تمہارے جو تقویت الایمان کو جانتے بھی نہیں، تو وہ اس اسلام سے خارج ہیں. پھر اصل اسلام سے تمہارے خارج ہو گئے وہ تو اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کا. ارے آپ تقویت الایمان کے ساتھ قرآن کریم کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ ابھی تمہیں یہ تو بتا دو، کیا تمہیں دیوبند والے سند کیسے دے دیتے ہیں؟ ابھی تم نے یہ کہا نہیں کہ قرآن اسلام کی کتاب ہے، تو جب قرآن اسلام کی کتاب ہے تو اور تمہاری عین اسلام ہو رہی ہے کتاب تقویت الایمان. اسلام کی کتابیں. تو ہاں میں یہ تو کہہ رہا ہوں پہلے تو قرآن ہے، حدیث بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے. ہاں تو پہلے قرآن ہے تو پھر جب قرآن اسلام کی کتاب ہے تو اب جب عین اسلام یہ ہو گئی، تمہاری اصل کتاب یہ ہو گئی، تمہاری اسلام کی اصل یہ ہو گئی. تو اسلام قرآن کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، صرف کون سی ہے بتاؤ؟ کس نے کہا کہ عین اسلام ہے؟ یہ بتاؤ کس نے کہا کون سی کتاب کہا کہ عین اسلام ہے؟ تو وہ عین اسلام ہے مطلب قرآن سے بڑھ کے مقام ہے اس کا، قرآن سے بڑھ کے مقام ہے. قرآن ہے تو بخاری شریف ہے، مقام نہیں ہے. تو پھر قرآن سے بڑھ کر کسی کا مقام پھر آپ یہ بتائیے تو اس کا مقام تو قرآن سے بڑھا دیا تمہارے اکابر نے، اسے تو عین اسلام کہہ دیا نہیں. کہاں لکھا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ تقویت الایمان کا درجہ قرآن؟ فتاوی رشیدیہ میں کہ اسے پڑھنا، اسے رکھنا، اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے. عین اسلام ہے تو پھر یہ کہاں کہا ہے کہ قرآن عین کے معنی بتاؤ. اچھا مجھے کیا ہے عین کے معنی بتاؤ، لغوی معنی کیا آپ بتاؤ. عین کا مطلب یہ ہے، ہاں عین کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ہاں دیکھو 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عین. اس کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ اچھا غیر معنی بتاؤ، اس کے لغوی معنی بتاؤ کیا ہے؟ لغوی معنی بتاؤ. ارے بدتمیز مت بولو یار، ارے بدتمیز مت بولو یار، اس کی طرح گنگوئی کی طرح، تھانوی کی طرح. تھانوی گنگوئی کی سنت ادا مت کرو، طریقے سے بات کرو. ارے تھانوی کی گنگوئی کی سنت ادا مت کرو. اگر تمہیں جواب تمہارے بس کا نہیں تو مت دو. بار بار یہ کہہ رہا ہوں نہ تو گنگو کی خانقاہ میں جاؤ، 4 روپے پہ لیٹو جاؤ، کوئی کسی اور کو لے لو اپنے اوپر، جاؤ تم بھی لو، لیٹو جاؤ. اگر جواب نہیں دے پاؤ گے تو تمہارے بس کی ہے نہیں جواب دینا، تم بدتمیزی کرو گے.